તો જે પ્રમાણે રેરા કોના માટેની ઓથોરિટી છે, 7 મહત્વના ફાયદા આપને જણાવી દીધા કે કયા કારણોસર રેરા અમલમાં આવી અને સાથે સાથે રેરાનો કાયદો બન્યો, પરંતુ હવે સવાલ આવીને એ ઊભો રહે છે કે રેરા કોના માટેની ઓથોરિટી છે ને. આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ઋષિ પટેલ કે જેઓ કન્સલ્ટન્ટ છે. તદુપરાંત મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાઈ ગયા છે રચના શર્મા કે જેઓ સીએ છે. સુચિત્રા પાલ મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, પ્રમુખ છે ગ્રાહક સુરક્ષા ગ્રાહક સત્યાગ્રહમાંથી. આપ ત્રણેય મહાનુભાવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બુલેટિન ઇન્ડિયા પર. સૌથી પ્રથમ આપની પાસે આવવા માંગીશ ઋષિજી કે જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ વાત કરવામાં આવી રહી છે કે રેરા કોના માટેની ઓથોરિટી ની સાથે સાથે રેરા શું એ વિગતવાર આપની પાસેથી સમજવા માંગીશું. ઋષિજી, હવે સવાલ તમારો બેન એકદમ સરસ છે. રેરા એલઓટી માટે બી નથી કે બિલ્ડર માટે બી નથી, એ બંને માટે છે. જ્યારે આપણે ગુજરાત માટે જોઈએ છે તો રેરા પક્ષકાર કોઈના બી નથી, કોઈ એક બાજુ એ જતા બી નથી, કોઈ બીજી બાજુ બી એ લોકો જતા નથી. રેરા આજે રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી છે જે એલઓટી એટલે કે જે બી મકાન ખરીદનાર છે એના ફેવરમાં બી છે અને રેરા પોતે બિલ્ડરના ફેવરમાં બી છે. અને આપણા જે ગુજરાતની ગવર્મેન્ટ છે એ લોકોએ નોર્મ્સ, એ લોકોના કમ્પ્લાયન્સ એટલા સરસ કર્યા છે કે ના એલઓટીને તકલીફ આવે ના બિલ્ડરને તકલીફ આવે. એટલે ઘણી જગ્યાએ છે ને મિસકોન્સેપ્શન એવો થતો હોય છે આઉટ ઓફ ગુજરાત કે અમુક જગ્યાએ રેરા ખાલી એલઓટીની છે, અમુક જગ્યાએ ખાલી બિલ્ડરની છે, પણ આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં એ વસ્તુ છે નહીં. આપણી ગવર્મેન્ટે આપણા જે બી સાહેબો છે ગવર્મેન્ટના, એ લોકોએ એટલી સરસ સિસ્ટમ સેટ કરી છે કે કોઈની બી તકલીફ હોય એ રેરામાં સોલ્વ થઈ શકે. અને આ વસ્તુ નિસ્વાર્થ ભાવે કામ ગુજરાત રેરા કરે છે. ओके ऋषि जी, आप ये प्रमाण जड़ा. सुचित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी. जिस तरीके से ऋषि जी ने बताया कि रेरा जो है वो बिल्डर के पक्ष में भी उनके हितों का भी रक्षा करती है और दूसरी तरफ जो ग्राहक होते हैं जो घर लेते हैं उनके हितों का भी रक्षण करते हैं. डू यू फील दैट? डू यू एग्री? मैं इसमें थोड़ा असहमत हूँ. 2016 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा का कानून लाने का उन्होंने डिसाइड किया जी, तब इसी मुद्दे पे रेरा का ये उन्होंने निर्धारित किया था कि ग्राहकों के साथ बिल्डर के तरफ से जो अन्याय हो रहा है, बिल्डर के पैसे के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका पैसा लिया जाता है, उनको मकान नहीं मिलता है, उनके पैसे से दूसरा कुछ बिजनेस शुरू किया जाता है, एक मकान 2-3 लोगों को बेचा जाता है, कारपेट एरिया जो બિલ્ડર્સ को नहीं मिलता है. સુચિત્રાજી, ઋષિજી આપ આ વાત સાંભળજો કારણ કે આ સવાલ આપના માટે છે, પછી હું આપની પાસે આવીશ. જી સુચિત્રાજી, હું તમને જવાબ આપું છું. સુચિત્રાજી, तो रेरा का जो कानून है वो ग्राहकों को नजर में रख के, ग्राहकों की हित को नजर में रख के बनाया गया, एक निर्धारित किया गया था. और ये सेंट्रल से पूरे सभी स्टेट में इनको लागू करने के लिए उन्होंने आदेश दिया था. गुजरात उनका लागू किया है, लेकिन जब लागू हुआ 2017 में, तब किसी को इतना पता ही नहीं था कि एक्चुअली रेरा क्या है. जब 2018 में धीमे धीमे जब एक जानकारी में आया कि रेरा क्या है, तब सबको यही था कि रेरा ग्राहकों के हित में है, ग्राहकों के लिए न्याय करने के लिए उनको रखा गया है. जिस तरह से ग्राहक सुरक्षा कोर्ट है, इसी तरह रेरा अथॉरिटी एक बिल्डर और जो घर का जो ग्राहक है उनके लिए एक कोर्ट बनाया गया है, जहां से जो घर का खरीदा हुआ ग्राहक है उनको जल्द से जल्द न्याय मिले. क्योंकि दूसरे जो कोर्ट है उनसे वहां से उनको न्याय मिलने में बहुत देर हो रहा था, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि ग्राहकों को जल्द से जल्द न्याय मिले और इसीलिए एक रेरा का स्थापन किया गया. लेकिन आज की सिचुएशन जो है, रेरा बहुत ही नकारात्मक मैसेज दे रहा है समाज को. ग्राहकों के हित में नहीं, लेकिन बिल्डर तरफ ही एक ऑफिस बन चुका है रेरा. रेरा गुजरात के ग्राहक रेरा से
असंतुष्ट तो है ही, निराशा भी है। ऐसे सिचुएशन है रेरा का, हम ऐसे कह सकते हैं कि डॉक्टर सब होते हैं, आंखों का ऑपरेशन करने वाले भी डॉक्टर होते हैं, जी। हार्ट के ऑपरेशन करने वाले भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि हार्ट स्पेशलिस्ट को आंखों का ऑपरेशन करो, तो वो आंखों का ऑपरेशन सक्सेस होगा क्या? जी या आंखों के ऑपरेशन करने वाले को आप बोलेंगे कि आप हार्ट का ऑपरेशन करो, तो वो हार्ट ऑपरेशन सक्सेस होगा क्या? तो रेरा के जो अथॉरिटी पर्सन में जो बैठे हैं, वो देखना पड़ेगा उसका स्पेशलिस्ट है क्या, नहीं है। रेरा एक कोर्ट है जो कहा जाता है कि न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में जो होना चाहिए कुर्सी में, वो जज तरीके होना चाहिए जो ग्राहकों की दर्द को समझ सके, ग्राहकों की हित में न्याय कर सके। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, आंखों की डॉक्टर को हार्ट के ऑपरेशन के लिए बिठाया गया है। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, नो डाउट वो लोग भी अपने एक जो विभाग है, अपना जो कामगिरी है उसमें वो एक्सपर्ट है, लेकिन न्यायपालिका में जज को नियुक्त किया जाता है। लेकिन आज की गुजरात की सिचुएशंस, न्यायपालिका, रेरा की न्यायपालिका से ग्राहक बहुत ही असंतुष्ट है। इसका कारण क्या है वो जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें क्या है, मैं बार बार वही चीज रिपीट करूंगी कि आंखों के डॉक्टर से हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो सक्सेस नहीं होगा। तो आईपीएस या आईएएस आप किसी को लेंगे चेयरमैन के, तो वो ग्राहकों की जो दर्द है, जो जज जिस तरीके से एक विक्टिम को न्याय दिलवा सकते हैं। ક્વેશ્ચન છે, ઘણા બધા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે કે રેરા માટેની જે ઓથોરિટી છે તે ફક્ત ને ફક્ત બિલ્ડર લોબી માટે સહુલિયત ભર્યું કાર્ય કરી આપે છે, સીધા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે। અચ્છા, હવે હું એ કહેવા માંગુ છું, સુચિત્રાબેનના ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવા માંગુ છું। સુચિત્રાબેન એવું કીધું કે આંખનો ડોક્ટર હોય હાર્ટનું ઓપરેશન ના કરી શકે, બરાબર? જી એટલે સીધો વસ્તુ એમનું કહેવાનું એ છે કે રેરામાં જે બી લોકો બેઠા છે એ જજ તો છે નહીં, બરાબર? પણ ખાલી એમને હું ખાલી એટલું કહેવા માંગુ છું કે રેરામાં આજે બે ઓથોરિટી છે। કોઈ બી તમે આજે કેસ કરો એટલે તમારી ઓથોરિટીમાં તમારો કેસ જાય, કાં તો એજ જ્યુડિશિયેટિંગ ઓફિસરમાં કેસ જાય। હવે જે બી એજ જ્યુડિશિયેટિંગ ઓફિસર છે, અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં જે બી એજ જ્યુડિશિયેટિંગ ઓફિસર રહ્યા હતા એ બધા જ રિટાયર્ડ જજ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના રહ્યા છે। અને આજની તારીખમાં બી તમે રેરાની વેબસાઇટ પર જાઓ, તમે ઓર્ડર વાંચો, જે બી આ જે જજ બેઠા છે, જે એજ જ્યુડિશિયેટિંગ ઓફિસર છે, એ પોતે રિટાયર્ડ જજ જ છે। એટલે એમની વાતને હું એટલા માટે ખોટી પાડું છું કે આંખ માટે નહીં, આંખ માટેના આંખના ડૉક્ટર બેઠા છે અને હાર્ટ માટેના હાર્ટના ડૉક્ટર જ બેઠા છે ત્યાં। ઓકે, રચનાજી આપની પાસે આવવા માંગુ છું। આપ જણાવશો કે ગવર્મેન્ટ આના માટે ડેટા માંગતી હોય છે, ડેટા શા માટે માંગવામાં આવે છે, તેના પાછળનું કારણ શું હોય છે? મેઇન રીઝન એ છે, ગવર્મેન્ટ એ જોવા માંગે છે કે બિલ્ડર જે પૈસા કલેક્ટ કરે છે કસ્ટમર જોડે, એનું ડાયવર્ઝન તો નથી થતું એ ફંડનું। એ જે ફંડ છે એ કન્સ્ટ્રક્શન ને લેન્ડ માટે જ તો યુઝ થાય છે, એ જ પ્રોજેક્ટ માટે યુઝ થાય છે। એના માટે અમને ક્વાર્ટરલી ડેટા માંગે છે રેરા, કે તમે, અને એ ક્વાર્ટરલી ડેટા અમે આર્કિટેક્ટ બી આપે, એન્જિનિયર બી આપે ને ચાર્ટર્ડ, એટલે બધા ફિલ્ડના પોતપોતાના એક્સપર્ટાઇઝ જ એમને આપે છે ડેટા, એટલે જેના પર રિલાયબલ થાય, રેરા જેના પર રિલાય કરે છે એ રેરા કન્ટિન્યુઅસ બતાવે। 70% લિમિટ એમને રાખી છે કે એનાથી વધારે લોકો વિથડ્રો ના કરી શકે એકાઉન્ટમાંથી, અને એ જે વિથડ્રો કરી શકે એ બી ફક્ત એના માટે કે કન્સ્ટ્રક્શન માટે કરે, લેન્ડ કોસ્ટ માટે કરે, પ્રોજેક્ટ માટે કરે। એવું નથી જે પહેલાં થતું હતું રેરા પહેલાં કે આ પ્રોજેક્ટના ફંડને બીજા પ્રોજેક્ટમાં યુઝ કર્યું, એ વસ્તુ ના થાય એના માટે જ એમણે લિમિટ રાખી છે, અને એના માટે જ એ લોકો ડેટા કલેક્ટ કરતા હોય છે। પ્રોજેક્ટ ટાઈમસર પતે। ઓકે, ઋષિજી આપની પાસે આવવા માંગુ છું કે રેરાને જ્યારે એક્ટ બનવામાં આવ્યો, જ્યારે કાયદો બનાવવાની જરૂરિયાત ત્યારે ઊભી થઈ, આપની સાથે જે પ્રમાણે મારે વાત થઈ હતી કે કેટલીક જગ્યાઓ એવી હતી કે જેમાં જે બાંધકામ હતું એ ડીલે થતું હતું, બીજી વસ્તુ કે બિલ્ડર તરફ, જી હું તમને એ સમજાવું જી કે ગુજરાતમાં તો પહેલાથી કામ સારું જ ચાલતું હતું, પણ ઇન્ડિયામાં ઘણી જગ્યા એવી હતી જે જગ્યાએ હું એમ નથી કહેતી
ઋષિજી હા. બધા બિલ્ડર એક સરખા નથી હોતા. ના, ના, હું પરંતુ એ જ તો- બેન, હું તમને જેમ એ જ કહું પાંચ છું. આંગળી સરખી નથી હોતી હું તમને એ જ કહું એમ છું, બધા બેન. બિલ્ડર એક સરખા નથી હોતા. હું તમને એ જ કહું છું, પણ આપણા ત્યાં જે તકલીફ હતી એના કરતાં વધારે દિલ્હી એનસીઆરમાં વધારે તકલીફ હતી. જી એના કારણે ઘણા લોકોના પૈસા ડૂબી ગયા છે. આજે તમે જૂના ન્યૂઝ ખોલશો જી તો મોટી મોટી કંપની જે 6,000 કરોડની કંપનીઓ છે, બરાબર, એ લોકો ડિફોલ્ટ થયા છે બેંકમાં, એ લોકોએ નાદારી નોંધાવી છે બેંકમાં. જી આ કારણે બિલ્ડરને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે પ્લસ મેન એલોટીને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે થઈને રેરાનો કાયદો આવ્યો હતો 2016માં અને એ પાર્લામેન્ટે પાસ કર્યો હતો. જી અને દરેક સ્ટેટને એવું કીધું હતું કે તમે આ વસ્તુ એપ્લિકેબલ કરો આ વસ્તુ. એટલે મેઇન જે હતું કે તમે કોઈ પૈસા ખર્ચો છો, જી આપણા સુચિત્રા બેન છે, બરાબર, એ બી જી. એક્ટિવિસ્ટ છે, બરાબર, જી. એ બી ગ્રાહક સુરક્ષામાં કામ કરે છે. જી એમને ખબર જ છે કે આજે કોઈ તમારું ટીવી બગડે, જી બરાબર, પેલો જેને જોડથી તમે લીધું હોય એ તમને જવાબ ના આપે તો ક્યાં જવાનું? તમારે ગ્રાહક સુરક્ષામાં જવાનું. જી તો રેરા આટલા માટે જ ઊભું કરવામાં આવી હતી કે ગ્રાહક સુરક્ષા છે, પણ ખાલી ગ્રાહક સુરક્ષા ઊભું કરવા માટે હેતુ પર્પઝ સોલ્વ નહોતો થતો. જી એટલે પછી એ લોકોએ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી બનાવી કે જે કોઈ બી પ્રોજેક્ટ હોય એને મોનિટર કરે અને રિયલ એસ્ટેટને ડ્રાઈવ કરે. એટલે ખાલી આજે તમને લોકોને કદાચ એવું ધ્યાનમાં હશે કે રેરા બિલ્ડરની કે રેરા એલઓટીની, એવું નથી. રેરા ડિપાર્ટમેન્ટ પોતે ગવર્મેન્ટ જોડે રહીને રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને ડ્રાઈવ કરે છે, જી એફોર્ડેબલ હાઉસિંગને આગળ લઈ જાય છે, નવા જે આર્કિટેક્ચર અને એન્જિનિયરિંગ નોર્મ્સ હોય છે એને પ્રમોટ કરીને આગળ લઈ જાય છે. જી એટલે દરેક જગ્યાએથી રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને ભારતમાં આગળ કેવી રીતે વધારવું એ કામ રેરા આજે આપણું ગવર્મેન્ટ, ગુજરાતની ગવર્મેન્ટ તો કરી રહી છે. ઓકે ઋષિજી, બુલેટિન ઇન્ડિયા જે પ્રમાણે કહ્યું છે 5 આંગળીઓ એક સરખી નથી હોતી, બરાબર. બરાબર. આપ કહો છો કે ગુજરાતમાં એક પણ કિસ્સો એવો નથી બન્યો કે જેમાં બિલ્ડર તરફથી ડીલે થયું હોય અથવા તો બેન, પછી એવા એક નહીં ઘણા કિસ્સા છે. એના માટે આ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો, રેરા એક્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યો. રેરા એક્ટ ઉપર પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. પણ બેન, હું તમને એક જ કિસ્સો છે ને જે સૌથી અત્યારે ખરાબમાં ખરાબ કિસ્સો બન્યો હોય, જી બરાબર, એના માટે રેરાએ એક સરસ પગલાં લીધા હતા. બરોડાનો પ્રોજેક્ટ હતો, સેન લુકાસ કરીને. सुचित्रा जी आप सुनना क्योंकि बाद में मैं आपसे सवाल पूछूंगी. हाँ. जी વડોદરાનો પ્રોજેક્ટ હતો. जी એ રેરાએ એમના કંટ્રોલમાં લીધો. એના માટે એ લોકોએ ટેન્ડર બહાર પાડ્યું હતું, એના માટે કન્સલ્ટન્ટ એ લોકો હાયર કરવામાં આવ્યા અને એસ નોટિફાઈડ ઇન રેરા એક્ટ કે જે પ્રોજેક્ટ પૂરો ના થતો હોય રેરા એનો કંટ્રોલ લઈ શકે છે. પહેલો રિફ્યુઝલ રાઇટ એલઓટીનો હોય છે. એલઓટી રેરા પર નિર્ભર થાય जी તો રેરાવાળા કંટ્રોલમાં લઈને લોકલ ઓથોરિટીને આપીને એ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરી શકે છે અને જે બી મેમ્બરો જેના પૈસા એ પ્રોજેક્ટમાં મૂક્યા હતા એને એલોટમેન્ટ આપી શકે છે. એટલે આપણી ગવર્મેન્ટે બી આવો એક પ્રોજેક્ટ માટે થઈને તમે ઓનલાઈન જોઈ શકો છો રેરાની વેબસાઇટ પર આ વસ્તુ કર્યું છે અને ગવર્મેન્ટે સારા પગલાં લોકોના હિત માટે ઉઠાયા જ છે. गवर्नमेंट सारा पगला हित માટે ઉપાડ્યા છે. रेरा अच्छे से काम करे. सुचित्रा जी, ऋषि जी बोल रहे हैं कि रेरा जो है वो ग्राहकों के लिए भी है और बिल्डरों के लिए भी है. ऋषि जी का कहना है, उन्होंने बताया कि रेरा ने जो जो कायदे कानून बनाए थे उन्होंने जो ग्राहक है उनके पक्ष में भी डिसीजन दिए हैं. और जो आप बोल रहे थे आंखों के डॉक्टर और हार्ट के डॉक्टर का, तो आंखों के लिए आंखों का डॉक्टर है और हार्ट के लिए हार्ट का डॉक्टर है, वैसा ऋषि जी का कहना है. सुचित्रा जी, डॉक्टर होना है तो उसका दवाई क्या है वो सब जानना ज़रूरी है. आज रेरा अथॉरिटी एक ग्राहक हित के लिए बनाया गया. कहीं पे भी ऐसा नहीं उल्लेख है, आप देखेंगे तो कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि रेरा अथॉरिटी बिल्डर लॉबी को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है. ग्राहक को सपोर्ट देने के लिए, छेतराया हुआ ग्राहक उनको सपोर्ट देने के लिए रेरा का स्थापन किया गया है. न्याय दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन न्याय किसको ज्यादा मिल रहा है
वो देखने की जरूरत है। ग्राहकों के न्याय के लिए रेरा बनाया, लेकिन परसेंटेज में देखने जाए कि रेरा में ग्राहकों को कितने परसेंटेज न्याय मिला है और बिल्डर्स को कितने परसेंटेज न्याय मिला है। तो आप खाली लॉलीपॉप दिखाओ और बोलो कि नहीं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्राहकों को न्याय दे रहे हैं, ग्राहकों को न्याय दे रहे, ये सही में न्याय मिल रहा है क्या ग्राहकों को? ऐसा केस मेरे सामने है। रेरा में कारपेट एरिया को बहुत ही महत्व दिया गया है जी। कारपेट एरिया सबको ऐसा है कि कम है। रेरा में जो कानून है वो किसी को कुछ पता ही नहीं है। हमें भी बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं है, शायद 5-10% ही पता होगा, 90% पता ही नहीं होगा। तो बहुत रेरा में जो कानून है वो साधारण तो लोगों को पता ही नहीं। 2018 में हमने ही एक केस के सिलसिले में ये रेरा ऑफिस कहाँ है वो किसी को पता नहीं था। स्वयं संकुल में रेरा का ऑफिस है और उस टाइम मंजुला सुब्रमण्यम माननीय चेयरमैन साहब थे, वो किसी को पता ही नहीं थे। वो हमने ही एक केस के थ्रू वो ऑफिस ढूंढा और न्यूज में दिया कि रेरा ऑफिस वहां पे है, आप ग्राहकों को किसी को भी अगर रेरा की जरूरत है तो वो जाए। रेरा एक्चुअली है क्या, रेरा में से क्या मिलेगा, किसी को पता नहीं था। रेरा में बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये कि 5 साल तक बिल्डर के अंडर में रहेगा पूरा आपका कामकाज। अगर ग्राहकों को कुछ भी तकलीफ हुआ, कुछ भी उसमें फॉल्ट हुआ तो वो कंप्लेन करेंगे रेरा को, बिल्डर को, तो बिल्डर निःशुल्क वो आपको रिपेयरिंग करके देगा या जो भी नुकसानी हुआ वो आपको कम के करके देंगे। ये रेरा का कानून है। लेकिन कितने ग्राहक जाते हैं 5 साल के अंदर ऐसे फॉल्ट को लेके? ऐसा कितने केस है रेरा के पास, वो उन्होंने कभी डिक्लेयर किया है? आज तक ऐसा ध्यान में नहीं आया है। दूसरी बात ऐसा है कि रेरा में कारपेट रेरा के जो ये है કાનૂન સુચિત્રા જી मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। સૌથી મોટા બ્રેકિંગ આવી રહ્યા છે અત્યારથી, બિગ બ્રેકિંગ કહી શકાય। નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે। જે પ્રમાણે ગુજરાત કોંગ્રેસને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। પાટીદાર આગેવાન નરેશ પટેલ જોડાશે કોંગ્રેસમાં। તો જે પ્રમાણે વાત કરવામાં આવી રહી છે, કોંગ્રેસ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પદના દાવેદાર જાહેર કરશે। નરેશ પટેલ ગુજરાત કોંગ્રેસમાં જોડાઈ શકે। જયપુરમાં નરેશ પટેલ પ્રશાંત કિશોર વચ્ચે બેઠક થઈ હતી, જે બેઠકના અંતે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે આ બેઠકની મધ્યસ્થી કરી હતી। સૌથી મોટા સમાચાર કહી શકાય કે આવી રહ્યા છે। ગુજરાત કોંગ્રેસને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધી સવાલો પૂછાઈ રહ્યા હતા કે નરેશ પટેલ રાજકારણમાં જોડાશે અને જો હા જોડાશે તો એ કયા પક્ષમાં જોડાઈ શકે? તો પાટીદાર આગેવાન નરેશ પટેલ જોડાશે કોંગ્રેસમાં। કોંગ્રેસ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પદના દાવેદાર જાહેર કરશે। જે પ્રમાણે જયપુરમાં નરેશ પટેલ અને પ્રશાંત કિશોર વચ્ચે બેઠક થઈ હતી, આ બેઠકની જે મધ્યસ્થી છે તે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે કરી હતી આ મધ્યસ્થી, અને ત્યારબાદ અંતે બેઠકના અંતે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। જે નિર્ણય છે જે ગુજરાત કોંગ્રેસ માટે સૌથી મોટા સમાચાર છે। જે કોંગ્રેસ ધીરે ધીરે વિપક્ષમાંથી નાબૂદ થઈ રહી હતી, તે કોંગ્રેસમાં જીવ પૂરવાની કામગીરી પ્રશાંત કિશોર અને નરેશ પટેલના સિર ઉપર રહેશે। 2022ના ઇલેક્શનની વાત કરવામાં આવે તો 2022માં નરેશ પટેલ અને પ્રશાંત કિશોર આ બે વ્યક્તિ એવા રહેશે કે જે ગુજરાત કોંગ્રેસ માટે અતિ મહત્વના રહેશે, કે જેમના બલબૂતા ઉપર 2022નું ઇલેક્શન લડવામાં આવશે। મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે જે પ્રમાણે આ મધ્યસ્થી કરી બેઠકની અને બેઠકના અંતે ડિસિઝન આવ્યું કે નરેશ પટેલ જોડાશે કોંગ્રેસમાં। પાટીદાર આગેવાન છે નરેશ પટેલ, ખોડલધામના ચેરમેન છે નરેશ પટેલ માટે ઘણી બધી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી। આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવાની પણ તેમને વાત કરવામાં આવી હતી, ઓફર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ નરેશ પટેલે આમ આદમી પાર્ટી, બીજેપી આ બધાની ઓફરને ઠુકરાવીને હાથ પકડ્યો છે। પંજો જે મિલાવ્યો છે તે છે ગુજરાત કોંગ્રેસ સાથે હાથ મિલાવ્યો છે। ગુજરાત કોંગ્રેસનો હાથ થામીને નરેશ પટેલ રાજકારણમાં આવી રહ્યા છે, ને નરેશ પટેલનો હાથ થામીને કોંગ્રેસ
2022માં શું લોકોના દિલમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરી શકશે? કોંગ્રેસ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના દાવેદાર જાહેર કરી શકે છે એક બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, જે બેઠક જયપુરમાં નરેશ પટેલ અને પ્રશાંત કિશોર વચ્ચે થઈ હતી, જેની મધ્યસ્થી કરવામાં આવી હતી અશોક ગેહલોત દ્વારા, જે મુખ્યમંત્રી છે તેમના દ્વારા આ મધ્યસ્થી કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકના અંતે નિષ્કર્ષ એક જ નીકળ્યું કે નરેશ પટેલ કોંગ્રેસ સાથે હાથ મિલાવશે. 2022નું જે ઇલેક્શન છે તે નરેશ પટેલ અને પ્રશાંત કિશોરની સાથે લડવામાં આવશે. આ બે વ્યક્તિઓના બલબૂતા ઉપર લડવામાં આવશે. 2022નું ઇલેક્શન એટલા માટે મહત્વનું છે કારણ કે જે પ્રમાણે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં આવી અને વિપક્ષના સ્થાન ઉપર આવવા લાગી, ત્યાર પછી કોંગ્રેસે ધીરે ધીરે પોતાની ડૂબતી નૈયાને તારવા માટે ખોડલધામ ચેરમેન નરેશ પટેલનું દામન થામ્યો છે. હવે નરેશ પટેલ 2022માં ગુજરાત કોંગ્રેસનું જે વહાણ છે તે પાર પાડી શકશે કે નહીં તે 2022માં જોવાનું રહ્યું. તો જે પ્રમાણે હવે વાત કરી કે રેરા કોના માટેની ઓથોરિટી, જી સુચિत्रा जी. रेरा में जी सुचित्रा जी, जे प्रमाणे तेरे हाल हम बात कर रहे थे कि जो रेरा है वो किसकी ऑथोरिटी है, क्योंकि जो आप कारपेट एरिया की बात कर रहे हो, जो कारपेट एरिया की बात में कारपेट एरिया की मैं बात करूंगी प्रीति बहन. इसमें ऐसा है कि कारपेट एरिया में बहुत महत्व दिया गया है रेरा में कि कारपेट एरिया जो है वो ग्राहकों को से ही जो उनका मापदंड है उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए. लेकिन ये जो कारपेट एरिया का जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया, इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो किसी को भी पता नहीं है, ना तो रेरा इस बारे में कोई जाहिर करते हैं. रेरा ने जब आप कोई केस को लेके जाओ तब आपको पता चलता है कि अंदर क्या है. रूल्स रेगुलेशंस बहुत कुछ है, हम ये सब कुछ को जानते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस किसके हित के लिए बनाया जाता है? ग्राहकों के हित के लिए बनाया जाता है. लेकिन अगर वो रूल्स रेगुलेशंस ग्राहकों को हित के लिए नहीं होता है और जो ग्राहक न्याय के लिए जाता है उसी को सूली पे चढ़ा देता है, तो वो न्याय क्या सही न्याय है? ऋषि जी બેન, હવે બે ત્રણ વાત જે અમને કરી આપણા પ્રમુખે સુચિત્રા બેને, બે ત્રણ જવાબ આપવા હું એટલે એ રીતે માંગુ છું કે રેરામાં જે બી કેસ થયા હોય ને એનો નિકાલ તરત જ થાય છે. 120 દિવસ. હા, 120 દિવસ તો બહુ તમે વધારે સમય કીધો, પણ એના પહેલા આપણી ગવર્મેન્ટ કરી નાખતી હોય છે. એટલે હવે તમે કોઈ બી કેસ ઓનલાઈન જોઈને તમે ઓર્ડર વાંચો ને તો લગભગ 70% કેસમાં એવું બન્યું છે કે રેરાએ એલઓટીને જ આગળ રાખ્યા છે અને એમનું આજે મંથન રાખીને એમને એમના ફેવરમાં ડિસિઝન આપ્યું છે. 20 થી 30% કેસમાં એવું થાય છે કે જ્યારે રેરામાં કેસ દાખલ થાય ત્યાં સુધી રેરાની ડાયરેક્શન પ્રમાણે બિલ્ડર અને એલઓટી એટલે મેમ્બર જે ગ્રાહક છે લેવાવાળું એ અંદર સોલ્વ કરી નાખે છે અને વાત પતી જતી હોય છે. બહુ ઓછા કેસ છે એવા, કદાચ એક કે બે જ કેસ એવા હશે જેમાં બિલ્ડરના ફેવરમાં રેરાએ જજમેન્ટ આપ્યું હોય. एक दो केस नहीं, इसी का संख्या ज्यादा है और इसीलिए आज नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, इसीलिए रेरा आज काटघरे पे है. तो मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि ऐसा कौन सा केस है सुचित्रा जी से? કાર્પેટ એની સાથે સાથે રચનાજી કંઈ કહેવા માંગે છે? સુચિત્રાજી, હું એમને એવું કહેવા માંગુ છું કે તમે કદાચ જુઓ ને તો રેરા ઉપર અત્યાર સુધી 3300 થી વધારે કમ્પ્લેન્ટ રિઝોલ્વ થઈ છે. કસ્ટમરની કમ્પ્લેન્ટ એ તમે ઓનલાઈન જોઈ શકો છો. એ વસ્તુ 10,000 પ્રોજેક્ટ રજીસ્ટર થયા છે અને જો કમ્પ્લેન્ટ થઈ બી છે, આમ તો જ્યારથી રેરા આવ્યું છે ને, આજે એક સામાન્ય વ્યક્તિ બી જાય ને ઘર લેવા તો એ પહેલા એ પૂછે છે શું તમારું પ્રોજેક્ટ રેરામાં રજીસ્ટર છે. એને એક કોન્ફિડન્સ છે અંદરથી કે મારું પ્રોજેક્ટ જો હું આ વસ્તુ રેરામાં રજીસ્ટર પ્રોજેક્ટ લઈશ તો એની જોડે પેલું જે ધોકો કહીએ એ નહીં થાય એમ. અને કાર્પેટ એરિયાનું બેન કહેવું એવું છે કે રેરાએ બિલ્ડર માટે બી સમજવા માટે અને કોઈ બી મેમ્બર કે આપણે કહીએ ખરીદદાર એ લોકો માટે બી ઓનલાઈન કાર્પેટ એરિયા કેવી રીતે ગણવો એનું એક્ઝામ્પલ રેરાએ ઓમની વેબસાઇટ ઉપર મૂકેલું જ છે. ભાવની વાત કરીએ બરાબર, તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે 1 કિલો કેળાનો ભાવ અને 1 લીટર કેળાનો ભાવ બંને અલગ અલગ આવે.
સેમ વસ્તુ આ છે કે કાર્પેટ એરિયાનો ભાવ અલગ હોય, સુપર બિલ્ડરનો ભાવ અલગ હોય. જી આજે હું તમને કહેવા જાઉં કે 1000 રૂપિયા સુપર બિલ્ડરનો ભાવ છે તો કાર્પેટ એરિયાનો ભાવ 2000 રૂપિયા હોય, પણ તમારી જે ટોટલ કિંમત છે એ તો સેમ ને સેમ રહેવાની છે. એ તમારી શું કિંમત. તો ઋષિજી તો રેરા પર સવાલો કેમ ઉઠી રહ્યા છે? રેરા શા માટે અત્યારે હાલ કટઘરામાં છે? સુચિત્રાજી, रेरा के साथ में जो कीमत है उसको लेके कोई तकरार नहीं है, या रेरा से किसी को कोई लाभ हुआ नहीं है ऐसा भी नहीं है. डेफिनेटली आज जो मार्केट में एक ग्राहकों को जो लेट मकान मिल रहा था वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है. रेरा ग्राहकों को जो पैसे का जो छेतरपिंडी हो रहा था उसका पैसा उसका कंप्लेन काफी हद तक सॉल्व हुआ है. लेकिन जब कोई ग्राहक कंप्लेन लेके रेरा में जाता है तब वहां से उनको न्याय मिलना बहुत दिक्कत हो जाती है. वो वहां से न्याय मिलना ग्राहकों के लिए बहुत ही कठिनाई परिस्थिति है. रेरा कानून में ऐसा है कि जब एक केस लेके रेरा में गया तब कि रेरा खुद बोलता है कि रेरा का जो नियम है, नियम के हिसाब से एक्सक्लूसिव क्या बोलते हैं कि बालकनी, एक्सक्लूसिव बालकनी रेरा के कारपेट एरिया में आता नहीं है. कोई भी जो आपका मकान है 4 दीवार में बंद है, उस दीवार के अंदर आपका जो भी जाएगा है उसी को गिना जाएगा. उसके अंदर जो अंदर का दीवार है वो भी गिना जाएगा. लेकिन जो घर के 4 दीवार के बाहर जो बालकनी है या कुछ भी आपका वॉश एरिया है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है. ये रेरा का कारपेट एरिया का एक नियम है. लेकिन जब ये चीज कारपेट एरिया को लेके जाता है और तब रेरा इस तरीके से इनका ये करते हैं कि बचाव करते हैं कि कारपेट एरिया में बद घट हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है, ज्यादा कम हो सकता है. तो जब कोई ग्राहक कंप्लेन करते हैं कि हमें कारपेट एरिया कम मिला है तब रेरा बोलता है कि हाँ इसमें ज्यादा कम हो सकता है. वो भी कितना नहीं, 3% वेरिएशंस कारपेट एरिया हो सकता है. 3% वेरिएशंस, 3% वेरिएशंस मीन्स कितना हो रहा है 15.9 चौरस फुट, इतना ज्यादा कम हो सकता है. तो डेफिनेटली इसमें क्या होता है, जब भी कोई बिल्डर दस्तावेज बनाता है तो इतने एक थप्पा दस्तावेज वो 15 मिनट में साइन करवा लेता है. लेकिन अंदर क्या है किसी को कुछ पता नहीं होता है. खाली विश्वास करते हैं बिल्डर के ऊपर कि हाँ जो सब है घर का पेपर है वो सब फॉर्मेलिटी है, साइन करके दे देते हैं. लेकिन उस पेपर के अंदर बिल्डर ऐसे ऐसे छुपा हुआ तत्व रखते हैं जिससे कोई पढ़े लिखे इंसान भी कल जाके उनके खिलाफ लड़ने के लिए मतलब नहीं सोच सकते हैं. ऐसा ही हमने रेरा के साथ हमने कंप्लेन लेके गए और उसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हुआ भी है. 2018 में एक नामांकित बिल्डर्स के खिलाफ हम लोगों ने किया था. वहां पे उनका वेबसाइट में ऐसा दिया गया था कि आपने ये मकान जो है वो आपने देख के लिया है, इंजीनियर से माप के लिया है और सब कुछ संतुष्टजनक होके लिया है. अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम होता है, कंप्लेन होता है तो उसके लिए आप ना तो ग्राहक सुरक्षा में जा सकते हैं और ना तो रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं. इस तरह का मनमानी मन घड़त कानून उन पे लग देना, इन तरह से लिख देना, ये क्या यज्ञ है? नहीं है. तो इसके लिए हमने लड़ा और उस टाइम मंजुला सुब्रमण्यम मैडम ने इसके ऊपर उन्होंने नजरदारी रखी और ये उनको ऑर्डर दिया था कि ये वेबसाइट से हटाया जाए. એટલે ટૂંકમાં ઋષિજી, રચનાજી, સુચિત્રાજી જે પ્રમાણે કહી એટલે રહ્યા છે એમની વાત છે ને, કોઈ પણ રીતે એમનો એક જ હું તમને એ કહું છું બેન, આમાં કેવું છે બિલ્ડર છટકબારી શોધી લે છે. એમની ના આખી એવું વાતનો નથી એક બેન, જ મતલબ. એવું હા. નથી. બિલ્ડર તમને ફોર્સ નથી કરી રહ્યા સાઇન માટે, એ તમને ટાઈમ આપે છે, તમે વાંચો, તમે ના એવું નથી કે તમે ચલો સાइन कर दो, ऐसा नहीं है. टाइम नहीं देता है, ऐसा रूल्स होने अच्छा, चाहिए. अरे ऐसा थोड़ी रूल्स होता है. होनी चाहिए कि आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हो. नहीं, इतना पेपर्स आप बिल्डर्स के सब साइन करते हैं. आप खुद जब मकान खरीदते हैं तब आपको देता है 15 दिन का टाइम कि आप ये पेपर ले जाओ और आप पढ़ लो. इतना एक जत्था मकान, बेचन का मकान करीबन 100-200 पेज होता है तो उसमें पढ़ने के लिए इंसान को समय लगता है. लेकिन वो समय कितना देता है? 15 दिन समय देता है? नहीं देता है. उसी टाइम वहां पे आप 1 घंटे में पढ़ लो और साइन कर लो. 1 घंटा भी नहीं उनको मिलता है. आज के समय में सब व्यस्त लाइफ है. कोई इतना ये नहीं कि सबके भरोसे पे दुनिया चलता है.
मैं आपका जवाब देना चाहूंगा જે રીતે સુચિત્રાબેન કહે છે એમની જી. વાત સાચી છે કે આટલો મોટો દસ્તાવેજ હોય 60 પાનાનો 50 પાનાનો ટાઈમ તો બિલ્ડર આપતા નથી જોવા માટે બરાબર જી પણ રેરાએ એવી ફેસિલિટી ઊભી કરી છે જી કે જે બી પ્રોજેક્ટમાં તમે મકાન લેવા માંગો છો જી એના વેબસાઇટ ઉપર એનો ડ્રાફ્ટ રેડી અવેલેબલ હોય છે જી બરાબર જે બી ગ્રાહક લે એ તો વાંચી જ શકે છે सब लोग पढ़े लिखे बिल्डर ने- नहीं है बिल्डर ने सब ऑफिसर- लोग पढ़े लिखे नहीं है सब लोग वेबसाइट यूज नहीं कर सकते हैं બેન, ऐसे આજે में છે ને ऐसे બધા ग्राहक જોડે कौन મોબાઈલ करेगा છે, બધા सबको સ્માર્ટફોન सबको इंग्लिश नहीं आता है અરે ઇંગ્લિશમાં નહીં ગુજરાતી ठीक માં મૂક્યો છે है હિન્દીમાં બી तो મૂક્યો છે वेबसाइट में जाके देखना बहुत से लोग हैं जो निरक्षर है बोले हमको तो वेबसाइट का कुछ पता ही नहीं है जी हार्ड कॉपी दो हम ऑन पेपर दो हम थोड़ा बहुत पढ़ के देख लेंगे हमको समय दे दो हम पढ़ के देख बहन, आज ये लेंगे बद्दा जो ऐसे बैंक ग्राहकों को अकाउंट वो बात ये है वो तो आप एक किसान जो दिन का 100 रुपया कमाता है वो उसके पास भी बैंक अकाउंट है बैंक जी। अकाउंट होना सबके कोई पास गुना नहीं है स्मार्टफोन है ठीक है सब सोशल मीडिया पे है तो सब Instagram गवर्नमेंट करते ने हैं, सब Facebook कुछ करते हैं। गवर्नमेंट ने कर ही दिया है कि सब ऑनलाइन करो आज के न्यूज में भी है कि सरकार सब कुछ ऑनलाइन कर दिया स्मार्ट दुनिया स्मार्ट पढ़ाई लिखाई लेकिन आप स्कूल में जाइए कि आज के न्यूज में भी है कि आज के न्यूज में बहुत से स्कूल में है जो कंप्यूटर लैब है ही नहीं फिर भी स्मार्ट शिक्षित स्कूल चल रहा है ઓકે સુચિત્રાબેન, રચનાજી તમારી રચનાજી આ વાત મામલે કંઈક કહેવા માંગે છે રચનાજી કંઈક કહેવા માંગે છે આપણે રચનાબેનને સાંભળી લઈએ ના ના જી, મારે રચનાજી. કેવું એવું નથી બિલ્ડર તમને કોઈ દિવસ એવું ના કહે કે તમે ફટફટ સાઇન કરી દો રાઈટ એ જી. તમને ટાઈમ આપે છે એ ઉતાવળ કસ્ટમરને હશે ઇન કેસ કે અમારું ફટાફટ દસ્તાવેજ થાય રજીસ્ટ્રેશન થાય એ બિલ્ડર તરફથી ના હોય કોઈ લોન દિવસ. પૂરી થાય લોન પૂરી થાય એમ લોકો લોનના પેપર રેડી કરવાના હોય છે. लेकिन उनके पेपर में इस तरह का और मनमानी लिखना ये क्या है कोई छटकने की मनमानी नहीं है ये मनमानी अरे नहीं है मैडम मैं हर महीने डेटा હું તમને કહું મેડમ હું ડેટા मैडम सुनिए ऐसा अभी रिसेंटली हमने 2021 में ऐसा एक ये किया है अब वेबसाइट में जाके भी शायद देखेंगे जी। कि बिल्डर्स इस तरीके का एक कागज में साइन करवा लेते हैं कि हर ग्राहक जब मकान लेते हैं वो अपना इंजीनियर से अपना कारपेट माप के संतुष्ट होके लेते हैं जी। तो ये कोई भी ग्राहक आप खुद भी बोलिए ना कि कोई भी ग्राहक या आप जब खुद मकान ले तो कोई भी इंजीनियर से अपना खुद का इंजीनियर से आप नापाते हो कोई नहीं नापाता है अच्छा। लेकिन बिल्डर इस तरीके का कानून अपना मनमानी उसमें छापा के साइन करवाता है इसके ऊपर रेरा का कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है हाँ उन्होंने खाली ऑर्डर दिया कि आप उसको निकाल दो लेकिन इस तरह का मनमानी ग्राहकों के साथ अन्याय करना साइन करवा लेना इसके ऊपर रेरा का कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुआ है એટલે સુચિત્રાબેન રેરાના કાયદા કાનૂન છે ઋષિજી હા, રચનાજી અને- રેરાના કાયદા કાનૂન છે લેટ મી ફિનિશ રેરાના કાયદા કાનૂન છે પણ ગ્રાહકોને રક્ષણ નથી એવું Moral of આમાં the નથી. story, एकदम हाँ। एकदम सही बात है ऐसा कोई केस है जिसमें कस्टमर को कस्टमर को हाँ, સુચિત્રાજી ऐसा कुछ नहीं है। સુચિત્રા રેરા का આ बनाना સવાલ ही મારા चाहिए। તરફથી નહીં રચનાજી હા, ઋષિજી હા, આ હું સવાલ તમને મારા કહું છું. તરફથી નહીં આ બેન, સવાલ આમાં કેવું છે? સુચિત્રાજી मेरे તરફથી पास છે. जजमेंट एक है अब एक मेरे पास judgment है। एक जजमेंट તમે સાંભળો एक जजमेंट है इस जजमेंट के हिसाब से उसमें कोई भी भी कस्टमर को ग्राहक भी उसमें भी कस्टमर को ही फायदा है। मतलब कस्टमर को निराश नहीं किया गया नहीं है। नहीं 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 आप सुनिए पहले हाँ बताइए कारपेट एरिया के लिए लड़ाई की अब कारपेट एरिया कम है वो कारपेट एरिया ग्राहक कोई खुद मापता नहीं है वो उन्होंने लिख के दिया है कि इंजीनियर से नापा के लिया तो उन्होंने देख लिया कि भाई हमने तो कोई इंजीनियर से नापाया नहीं है चलो देख लेते हैं इंजीनियर से अरे नापा आपकी के जोड़े सुचित्रा जी हमारे पास बिल्डर भी उपस्थित है ऋषिजी આવો કોઈ પ્રકારનો લેટર સાઇન કરાવવામાં આવે છે ખરો કે એન્જિનિયર પાસેથી મપાઈ લેવા બાદ ના બેન, એવું આપ નથી. કોઈ પણ પ્લાન જ પ્રકારની પાસ કાર્યવાહી થતો નહીં હોય. કરી એમાં શકો હું એવો કોઈ તમને લેટર તમને સમજાવવા જ માંગુ છું જી એ જ વસ્તુ સમજાવવા માંગુ છું જી કે રેરાએ એક બહુ સરસ વસ્તુ કરી છે જી એના કારણે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ યુડીડી ડિપાર્ટમેન્ટે એક ઓર્ડર પાસ કર્યો હતો કે તમારા પ્લાન મંજૂર થાય ને એટલે એમાં રેરા કાર્પેટ એરિયા કમ્પલસરી દર્શાવવાનું એટલે આજે તમે કોઈ બી આજે નવા બિલ્ડિંગ પાસ થતા હોય જી તમે કોર્પોરેશનમાં જાઓ કે ઓડામાં જાઓ કે ભાવનગર જાઓ કે રાજકોટ જાઓ કે સુરત જાઓ કે અમદાવાદ જાઓ દરેકના એપ્રુવ પ્લાનમાં કાર્પેટ એરિયા લખેલો હોય છે જી બરાબર એ વસ્તુ પર જ આ લોકો બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન આપતા હોય છે જેને આપણે બીયુ પરમિશન કહેતા હોઈએ છે જે આપણે બોમ્બેની લેંગ્વેજમાં ઓક્યુપેન્સી સર્ટિફિકેટ કહેતા હોઈએ જી છે એટલે આ લોકો
ભલે એન્જિનિયર નામ આપે પણ ગવર્મેન્ટના ઓફિસર લોકલ બોડી ઓથોરિટી તો માપતી જ હોય છે અને પછી જ તમને વપરાશનું પરમિશન આપતી હોય છે. ઓકે, એટલે ખોટું થવાનું કે જગ્યા જ નથી. તમે આજે કોઈ વસ્તુ 50 સ્ક્વેર મીટર બાંધી હોય બરાબર અને બતાવી હોય અલગ વસ્તુ તો પછી તમને મળવાનું જ નથી વપરાશ રચનાજી. પરમિશન. સિમ્પલ વસ્તુ છે. રચનાજી કંઈક પ્રકાશ પાડવા માંગે છે. જી રચનાજી. ના એટલે મારે એ જ કહેવું છે કે તમે આ જે કહી રહ્યા છે કાર્પેટ એરિયા, એમાં બી બાલ્કનીની જે એમણે વાત કરી એ અલગથી દર્શાવવામાં આવે છે કે એક્સક્લુડિંગ એરિયા, એવી વસ્તુ અલગ દર્શાવવામાં આવે છે. અને એવું એ નથી. વસ્તુ આપવાની અને જ હોય જેમ છે. કે છે કાર્પેટ એરિયા પ્રમાણે પૈસા તો એમાં એક્સક્લુડિંગ બાલ્કની લખેલું હોય છે, તો ઇન્ક્લુડિંગ બાલ્કની નથી લખ્યું હતું, રાઈટ? જી. तो एमा एमने क्या खोटू दर्शायेलू छे, तो ए ज वस्तु जो लखी होय ते दर्शाने की बात यहाँ पे आती ही नहीं है, दर्शाने की बात आती ही नहीं है. यहाँ पे बात ये है कि कारपेट एरिया में रेरा खुद बोल रहा है कि इसमें ज्यादा कम हो सकता है. तो ये ज्यादा कम क्या ग्राहकों के लिए हो सकता है, बिल्डर के लिए नहीं हो सकता है? अगर ज्यादा कम ग्राहक कोई अगर कोर्ट में रेरा में कंप्लेन लेके जाता है कि मेरा जायगा कम है और वहां पे जायगा कम ना होके अगर रेरा उसमें खुद इंटरफेयर होता है और उनके इंजीनियर से नापाता है, नापाने के बाद रेरा खुद बोलता है कि नहीं आपका तो जायगा ज्यादा है. चलो ग्राहकों ने जो कंप्लेन किया वो सबूत आपका नहीं हुआ है, ग्राहकों का कंप्लेन सही नहीं निकला. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ग्राहक ने जो कंप्लेन लगाया वो आपका सही नहीं है तो आप केस को निकल दे सकते हैं. लेकिन कंप्लेन लेके गया और वहां पे आप बोल रहे हो कि नहीं कम ज्यादा कम तो हुआ नहीं है लेकिन आपको ज्यादा हुआ है ना, तो जो जितना ज्यादा हुआ है उतना आपको बिल्डर को पैसा चुकता करना पड़ेगा. लेकिन जहां पे रेरा कानून खुद बोल रहा है कि ज्यादा कम हो सकता है वो भी 3% के अंदर अगर ज्यादा होता है तो बिल्डर को पैसा चुकता देने का होता नहीं, लेकिन 3% के अंदर अगर ज्यादा होता है तो बिल्डर ग्राहक को पैसा चुकता करना पड़ेगा. ये कैसा मतलब कानून है और ये कैसा न्याय है? એમાં કેવું છે બેન, 3% એક લોકો કેપ રાખ્યો છે. હવે એમનું થોડો બેઝમાં લઈ જાઉં તો એ વાત એવી છે કે આજે તમે ચણતર કરો, ઈંટ વાપરો કે બ્લોક વાપરો, અલગ અલગ ટેકનોલોજી છે. આજે તમે બહાર પ્લાસ્ટર મારો ને એટલે તમારો એરિયા ઓછો વધતો થવાનો છે કે તમે 15 mm તમારું પ્લાસ્ટર આવે, 2 mm આગળ તમારે કલર આવે. એટલે તમારે હંમેશા તમારા કાર્પેટ એરિયા જે રીતે બેને કીધું સુચિત્રા બેને એ રીતે તમારા અંદરનો એરિયા જ ગણાય. એમાં એવું થાય છે બેન કે એ રીતે તમારો વધઘટ તો થવાની જ છે કારણ કે કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે, કામ માણસ કરે છે, મશીન તો કરતું નથી. બરાબર. આ વસ્તુ લોકલ ઓથોરિટી એક્સેપ્ટ કરે છે એટલે રેરા બી એ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરે છે કે 3% સુધી વેરિએશન ઓછી કે વધતી ચાલશે. એના ઉપર કે ઓછું તો રેરા પોતે એવું કહે છે કે જો ઓછું હોય તો બિલ્ડરે MCLR માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ લેન્ડિંગ રેટ પ્લસ 2% એ રીતે વ્યાજ તમારે આમને એલોટીને ચૂકવી દેવાનું. અને જો વધારે હોય કાર્પેટ એરિયા તો આ વસ્તુ એલોટી એ બિલ્ડરને આપવાનું રહે. 3% वेरिएशंस के अंदर होनी चाहिए ना, अंदर होनी चाहिए, बाहर हो तो 3% वेरिएशंस के अंदर ही होता है. 3% वेरिएशंस के अंदर अगर ग्राहकों को ग्राहक एक्सेप्टेबल है, वही तो बोल रही हूँ, एक्सेप्टेबल है, उसमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है. देखिए अगर किसी को आप बोल रहे हो कि ये आपका 3 स्क्वायर फुट मतलब क्या होता है कि 15.9 चौरस स्क्वायर फुट. एरिया आपका कुछ भी हो, एरिया सपोज आपको 530 स्क्वायर फुट अगर होता है हाँ, तो उसका 3% गिन लो आप. हाँ, उसका आप हिसाब कीजिए ना कि 530 स्क्वायर फुट है, 530 स्क्वायर फुट में से 3% ज्यादा कम हो सकता है. चलिए अगर 3% कम हुआ तो बोल ऐसा है कि कम हो सकता है. चलिए ग्राहक मान लिया कि चलिए हाँ ठीक है कम हो सकता है, तो ऐसे में रेरा केस निकाल दे. लेकिन अगर 3% ज्यादा हुआ એટલે એમનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે રેરા બિલ્ડરને ફેવર કરાવવા માટે જે પૈસા આપવાની વાત છે તેમની સામે એમનો વાંધો છે. સુચિત્રાજી, હું તમને એ જ કહું છું. હજી બીજી વસ્તુ કહું કે કોઈ બી ગ્રાહક આજે રેરાના ઓર્ડરથી સંતુષ્ટ ના હોય તો રેરાનું એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ ઊભું જ છે. एपीलेट ट्रिब्यूनल में
कितने दिनों से कोई सभ्य वहाँ पे है ही नहीं, बेन ऑलरेडी आपकी बात कोई सही है। कामगिरी वहाँ पे हो ही नहीं रहा है। कितने विक्टिम वहाँ पे मतलब फंसे हुए हैं, कितने विक्टिम वहाँ का ઓકે એના पब्लिक માટેનું જે का સુચિત્રાજી, सामना कर रहा है। રેરા એક્ટ પ્રમાણે દરેક રાજ્યે પોતાની એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ બનાવી છે જે ગ્રાહક અને બિલ્ડર વચ્ચે થતા વિવાદનો ઝડપી ઉકેલ લાવશે અને આ ટ્રિબ્યુનલ વધુમાં વધુ 120 દિવસમાં ગ્રાહકની ફરિયાદનું સમાધાન કરશે। બરાબર છે આ બેન। એક્ટ છે સુચિત્રાજી। हाँ, એટલે અત્યારે છે ને આપણે ઓલરેડી નિમણૂક કરેલા જ છે। કોઈ કારણસર વચ્ચે કેવું હતું કે કોરોના હતો, તો કોરોના કાળમાં બી ગુજરાત રેરા એવી સિસ્ટમ પાડી હતી કે તમે ઓનલાઈન હિયરિંગ કરો। ઓકે ઋષિજી, સીધો અને તીખો સવાલ ઓકે, કે શું બિલ્ડર પોતાના મનનું ધાર્યું કરે છે? એક પ્રોજેક્ટના પૈસા બીજા પ્રોજેક્ટમાં લગાવવા, એ પણ રેરાની જાણ બહાર? ના બેન, અત્યારે છે ને પહેલા કરતા હતા અત્યારે બહુ અઘરું થઈ જાય છે, કારણ કે અમાર જેવા જે કન્સલ્ટન્ટ ખરા, રત્નાબેન પોતે સીએ છે, બરાબર, આવા ઘણા બધા સીએ છે, ઘણા બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, આર્કિટેક્ટ છે, એન્જિનિયર છે। જો બિલ્ડર આવું કરે તો કોઈ બી પ્રોફેશનલ એમના ફોર્મમાં સહી કરે જ નહીં। રચનાજી, એ સાચી વાત છે, કંઈક ડાયવર્ઝન ના થાય એના માટે તો રેરા કર્યું છે, રાઈટ? જી એના માટે અમે પેલા આર્કિટેક્ટ જોઈએ, આર્કિટેક્ટ બતાવે છે કે કેટલું તમારું કામ થયું છે, એન્જિનિયર બતાવે છે કેટલું એનું કામ, એના પછી અમે ચાર્ટર્ડ સાઇન કરીએ છીએ। ચાર્ટર્ડ બી બતાવે છે, ઇન્કર છે, પેડ છે, બધું જ કન્સિડર કરે છે। એના પછી લોકો 70% જ એ લોકો યુસેજ કરી શકે છે, અને એ ખાસ અમારે બતાવવું છે કે 70% યુસેજ શાના માટે છે। ઓકે, મારી પાસે સમયની મર્યાદા છે। ઓકે, એક સીધો સવાલ એ પૂછવા માંગીશ કે આ કાયદો ગ્રાહકોના હિતના રક્ષણમાં સફળ છે કે નિષ્ફળ? ઋષિજી, ઓબ્વિયસ સફળ છે। અત્યારે બેન અત્યારે હું સુચિત્રા બેન થી કન્વિન્સ નથી, કે જ્યાં સુધી મેં જોયું છે જે તો જેટલા કેસના નિકાલ થયા છે, જે ગુજરાત રાયે જે રીતે કામ કર્યું છે અને જે રીતે એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અને ઓથોરિટીએ જે રીતના ઓર્ડર કર્યા છે, બધા ગ્રાહક ખુશ છે। હું સુચિત્રાબેનને એટલું કહીશ કે મારી પાસે છે ડિટેલ કે કમ્પ્લેન અત્યાર સુધી જે રિઝોલ્વ થઈ છે 3300 પ્લસ છે, એ મને બતાવે 30 કે કેટલી એમની પાસે રિઝોલ્વ નથી થઈ કમ્પ્લેન। कितने % उन्होंने रेरा के ग्राहकों के अरे हित आप में देखो दिया है, वो बताइए, डिक्लेयर मैं करे ना, आपको रेरा दे- खुद डिक्लेयर करे। रेरा अच्छा काम कर रहा है, रेरा में कानून अच्छा है, रेरा में सब अच्छा अपना कामगिरी कर रहा है, આજે उसको સુચિત્રાબેન अमल होना personally चाहिए। જશે ને તો બી પૂછશે તમારો પ્રોજેક્ટ રેરામાં રજીસ્ટર છે, એ જ રેરાની સક્સેસફુલ બતાવે છે। Exactly. આજે સુચિત્રાબેન પોતે ઘર લેવા જશે તો પૂછ ભાઈ તમારો પ્રોજેક્ટ રેરામાં ये રજીસ્ટર છે? ऐसा में ऐसा ये रेरा का ऐसा successful नहीं है। नहीं 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 नहीं, जो कॉमन जो रूल्स है वो खुद भी नहीं fast- लेंगे, जो रेरा में रजिस्टर नहीं, नहीं है वो नहीं, खुद नहीं। भी नहीं लेने वाले। वो तो होना ही है, क्योंकि ये तो पहला रूल्स हो गया है। तो पहला वो रूल नहीं है, आप खुद अपने अंदर से आपको इंट्यूशन होगा। आप देखिए, खुद जब वो नहीं जब लोगे। जब भूकंप हुआ था ना, जब भूकंप हुआ था और भूकंप होने के बाद जब मकान लिया जाता था, तो सरकार ने सबको बताया था कि आप जब मकान लेते हो तब आप भूकंप ग्रस्त मकान है कि नहीं वो पूछ ले आओ, वो जानकारी लो, ऐसे भूकंप ग्रस्त मकान ही लिया करो। तो ये रेरा जो कानून है, रेरा में बताया गया है कि रेरा जो है वो बिल्डर्स को उजमाई रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। जी। तो ये कोई ये नहीं है कि ये तो पहला ही है कि आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आप मकान बेच सकोगे। ઓકે, સુચિત્રાજી, રચનાજી, ઋષિજી, આપ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આપ ઉપસ્થિત રહ્યા, દર્શક મિત્રોને માહિતી થેન્ક યુ આપી। બેન, થેન્ક પરંતુ યુ। જે પ્રમાણે આગ વગર ધુમાડો નથી ઉડતો, બિલકુલ તે જ પ્રમાણે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા હતા કે રેરા કોના માટેની ઓથોરિટી છે? એ બિલ્ડરો માટે છે કે પછી એ જે ઓથોરિટી છે તે ગ્રાહકો માટે છે? કારણ કે બિલ્ડરને ફેવર કરી આપે છે કે પછી ગ્રાહકોના ફેવર માટે, ગ્રાહકોના હિત માટે રક્ષણ આપતી ઓથોરિટી છે? તો ઋષિજી જોડાયા હતા, રચનાજી જોડાયા હતા, સુચિત્રા એક જ સૂર ના નીકળી શક્યો। સુચિત્રાજીનું કહેવું હતું કે બિલ્ડરને ફેવર કરી આપે છે, જ્યારે ઋષિજી અને રચનાજીનું કહેવું હતું કે રેરા એ નિષ્પક્ષ ઓથોરિટી છે અને જે બિલ્ડરનો જ્યારે વાંક હશે તો બિલ્ડરને દંડ કરશે અને ગ્રાહકને જ્યારે વાંક આવશે ત્યારે ગ્રાહકનો કાન પકડશે। તો આખા શોનો મર્મ એ જ નીકળે છે કે રેરા એ બિલ્ડર અને ગ્રાહક જેના હિતોના રક્ષણ માટેની ઓથોરિટી છે। હવે જોવાનું તો એ જ રહે છે કે આ રેરા કેટલા બિલ્ડર અને કેટલા ગ્રાહકોના હિતનું રક્ષણ કરે છે। અત્યારે હાલ બસ આટલું જ, ફરીથી મળીશું આજ સમય આ ચેનલ પર, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર, બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો।